Dr. Ilandandral, Professor of Pathology, CMC Vellore, to give a vote of thanks. He was there with me, he is there with me, he is always will be there with me. So tense konjam tension la tense konjam maatra, please come Ilandandral. He was guidance for me at any point of time. He is a moral supporter. We both are NCC under officer and senior under officer, sir. So since 1998 as a roommate and close friend is there with me. Thanks, Dr. Ilandandral. I request Dr. Ilandandral to give a vote of thanks. I request Dr. Praveen is a radiologist from CMC Vellore. Concept here, please come, Dr. Praveen, to give a memento to my chief, Professor Dr. Ilambarthi, sir. So Praveen did his UG at Chettinad, sir. Yes, sir. And now he is final year resident at the Coimbatore Medical College. I'm so happy to see Dr. Anton like this. I'm very fortunate that I was a teacher to Dr. Anton. He is making so many undergraduates to become a postgraduates. So actually, I was thinking to put my son in the concept. But last time itself, he got selected. Immediately after MBBS, he got selected for MS. So unfortunately, I could not put my son in concept for the PG training, PG entrance exam. So he is doing MS in Balaji Medical College. Thank you very much. So I am very, very happy to see Dr. Anton. Okay, all the best, Anton. So you must make a lot of young, energetic doctors to the PG level and the super specialty level so that everybody will be benefited. So now the competition is so much. So many medical colleges, so many doctors are there. So everybody without degree is very, very difficult to survive. So you are making all the undergraduate MBBS doctor, you are making PG doctor and super specialty doctor. So I am very, very happy. So thank you very much. Thank you a lot. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir, for your warm wishes. I request Dr. Ilandandral to share a few thoughts. Just as a continuation of what Dr. Bharani said, he just thought of putting his son in concept. So the concept and pair a use only seat about that. So that's the effect of concept. So respected teachers and all staff of concept and all our friends and our batchmates are here. So very good evening to all of you. Anton couple of weeks back, he just called me and he just requested me that you have to do the vote of thanks. So vote of thanks, I was really a bit reluctant. Why I should do that? So I'm not part of concept as such, and maybe once upon a time. And I was also just googling, like Thanksgiving speech, I was just googling. Google a thank you speech is generally delivered by someone who has either achieved or won something or is taking over a post. So actually. So I'm not taking over any post here, or I'm not as such I have not achieved.
பட் ஆனால் ஒரு விஷயம் வந்து he just pointed, it's not about concept or me or anything, just நம்ம பேட்ச்மேட் ஒருத்தன் இந்த மாதிரி அதை வந்து 12 years anniversary I'm just celebrating, அதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் நீ வந்து தேங்க் பண்ணணும். ஸோ obviously I felt like yeah, that should be the reason I should come here and thank everyone. Like I really appreciate the achievement what he has achieved today as a team and as a whole. And being a person, I know him since our college days. First still I remember the first day na engalukku appalla வந்து government colleges la வந்து we don't get separate rooms. டாக்டர் சாந்தகுமார் தான் அப்போ எங்களுக்கு வார்டன். அவர் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்காரு எங்கள் லைஃப்பில். ஸோ அந்த ரூம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து there are like 10 people இருப்பாங்க. ஒவ்வொரு ரூம்லேயும் வந்து 8 to 10 people வந்து they'll be put together. So until we get our room accommodation with sharing room, so we'll be there. So almost like we spent there 7-8 months நினைக்கிறேன். So that was I think அது வந்து maybe out of necessity, out of shortage of the rooms they did like that. But I feel like purposefully like even we should plan to put people like that. ஏன்னா வந்து அப்போ டெவலப் பண்ண அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப், தட் க்ளோஸ்னஸ் ஸ்டில் எக்ஸிஸ்ட். ஸோ அப்போ யாரெல்லாம் அந்த ரூம் வருமோ வந்து இன்றைக்கும் வந்து பயங்கர க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக நாங்கள் இருக்கோம். அது வந்து வி ஷுட் பி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் சச் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரிவிலேஜ். இன்னதான் கவர்மெண்ட் காலேஜ் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்டல் அப்படி சொன்னால் கூட வந்து வி ஆர் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். கவர்மெண்ட் காலேஜ் டீச்சிங் மாதிரி வேறு எங்கேயுமே வராது. அங்கே இருக்கிற டீச்சர்ஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது நமக்கு. ஸோ வி ஆல் லைக் ஹேட் த ப்ரிவிலேஜ் சச் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஸ்டடி இன் such a government medical college. So அப்போ வந்து we just met him as Anton Yuresh Kumar. அவர் வந்து ஷார்ட்டாக வந்து he used to write AUK but he is still AUK. ஆனால் ஒரு சின்ன சேஞ்சு, ஆண்டன் யுரேஷ் வந்து யூராலஜியாக மாறிடுச்சு, கே வந்து கான்செப்டாக மாறிடுச்சு. ஸோ ஆண்டன் யூராலஜி கான்செப்டாக வந்து மாறிடுவார். ஸோ அப்போதுலேருந்தே வந்து he was like படிப்பு தான், வெறித்தனமாக இருப்பார். ஸோ எப்பவுமே கிளாஸில் நாங்கள் அனாட்டமி முடிச்சுட்டு ஃபிசியாலஜிக்கு போகிற அந்த கேப்பில் எல்லாருமே வந்து கோப்ஸில் போய் பப்ஸ் ஆடுவாங்க, காஃபி குடிப்பாங்க, டீ குடிப்பாங்க. ஆனால் இவன் மட்டும் அந்த கோப்ஸுக்கு பின்னாடி உட்காந்து அங்கே போய் டிசெக்ஷன் பண்ண அந்த கன்னிங்காம், இருக்கிறதுலேயே மோசமான ஒரு கன்னிங்கான ஒரு புக்குன்னு பார்த்தா கன்னிங்காம். அந்த புக்கை திறந்து வச்சுட்டு உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்பான். அப்படியே கையை வச்சுட்டு பாமார் அப்போ நியூரோசிஸ் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருப்பான். அதை பார்த்தாலே நமக்கெல்லாம் தூக்கி போடும். நம்மெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு வந்தோம். ஸோ அப்படி இருக்கிற படிச்சுட்டு இதெல்லாம் பார்த்தா நமக்கு இன்னும் அப்படியே தூக்கி வரப்படும். ஆனால் பட் இன்னொரு குட் திங் என்னென்னா வாட் எவர் ஹீ ஸ்டடி அதை வந்து அதை சொல்லிக் கொடுப்பான் ஆக்சுவலி. ஸோ தட் ஹி ஹேட் தட் இது வந்து சும்மா இன்னைக்கு கான்செப்ட் ஒரு கோச்சிங் சென்டர்ன்றது வந்து என்றைக்கோ திடீர்னு ஒரு நாள் ஒன் டே ஜஸ்ட் நியூட்டன் மாதிரி மரத்து கீழே உட்காந்து ஆப்பிள் விழுந்தவொன்னே அந்த கான்செப்ட் வரல. ஆக்சுவலி ஃப்ரம் தட் டைம் இட் செல்ஃப் ஹி வாஸ் பை பர்த், அது அந்த இன்பில்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து ஹி ஹேட் தட் இன்ஹெரண்ட் எபிலிட்டி லைக் டீச்சிங். அவன் படிக்கிறது வந்து மற்றவங்கெல்லாம் வந்து ஓட்டுவாங்க, என்னடா படித்து சொல்லி பார்க்குறியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் வந்து அந்த சொல்லி பார்க்குறது கூட வந்து he chose me. many occasions I was the மற்றவங்க பார்க்கும்போது சொல்லுவாங்க என்ன பலியாடு மாட்டினா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஆனால் வந்து it was good thing for me also, like people like me like had a great struggle initial days. ஏன்னா வந்து தமிழ் மீடியத்துலேருந்து படிச்சுட்டு சடனாக இங்கிலீஷில் எல்லாத்தையும் படிக்கணும், எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. பட் பீப்புள் லைக் him, ஈவன் இங்கே அசோக் குமார் இருக்கா, அருண் இருக்கான், ஸோ தேர் ஆல் அவர் பேட்ச்மேட்ஸ். ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து தே ஹேட் த டீச்சிங் எபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ தே ஆர் லைக் குட் டீச்சர்ஸ். அப்போல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஹி ஹேட் தட் ஹேபிட் ஆஃப் டீச்சிங். அந்த டைம்லேருந்தே வந்து டீச்சிங் அண்ட் கோச்சிங் அது வந்து அப்போ இருந்துகிட்டே தான் இருந்தது அந்த மாதிரி. ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா வந்து அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி வந்து இட் வாஸ் தேர் ஃப்ரம் தட் டைம் ஆன்வர்ட்ஸ். பட் ஹி நெவர் எய்ம் ஃபார் எனி பொசிஷன். நான் வந்து செக்ரட்டரி ஆகணும், இந்த செக்ரட்டரி ஆகணும், இல்லை கவுன்சில் பிரசிடென்ட் ஆகணும், இந்த மாதிரி ஹி நெவர் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இஸ் interest to become like that. But wherever there was a need, he just pitched in. ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம். ஏன்னா வந்து ஒரு டைமில் வந்து மெஸ் செக்ரட்டரியில் வந்து மெஸ் எல்லாம் வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலி. ஸோ இட் வாஸ் இன் அ டோட்டல் மிஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த டைமில் ஹி பிச்ட் இன் அண்ட் ஹி டுக் ஓவர் த போஸ்ட் அண்ட் ஹி brought that up. அண்ட் அதை வந்து பழைய நிலைக்கு திருப்பி கொண்டு வரதுக்கு he was very much instrumental. அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆஃப்டர் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 20 to 25 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பிரதர்ஷினி அப்படின்ற ஒரு இன்டர் காலேஜ் ஃபெஸ்டிவல் வந்து வி ஸ்டார்டட். அவர் பேட்ச் வந்து வி இனிஷியேட்டட் அகைன். ஸோ அந்த டைமில் வந்து எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட் காலேஜ் பீப்புள் எல்லாமே வந்தாங்க, இது பண்ணாங்க. பட் வி டிடன்ட் திங்க் ஆஃப் அரேஞ்சிங் த ஃபுட் அந்த மாதிரிலாம். சடனாக போய் ஆண்டன் அப்ரோச் பண்ணோம், உடனே போய் டக்குன்னு எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி
that problem was solved. So all things settled. So அந்த மாதிரி வந்து he had that ability. So definitely working with him, like not only நாங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் ஒன்றா தான் இருப்போம், ஹாஸ்டல்லேயும் சரி, காலேஜ்லேயும் சரி, ஈவன் என்சிசியில் வந்து that gave us more opportunity for the leadership quality வளர்றதுக்கு வந்து, especially working with Dr. Shantakumar really helped a lot. எப்பவுமே ஆண்டன் வந்து எனக்கு எப்பவுமே வந்து எது சொன்னாலுமே வந்து சாந்தகுமார் சாரை தான் கோட் பண்ணுவோம். ஸோ ஆல்வேஸ் he used to tell that அவர் இப்படி தான் சொல்லுவார், இப்படி தான் பண்ணுவார். பாருங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, எல்லாருமே வந்து என்சிசியில் ஒரு ரிப்பப்ளிக் டே இல்லை இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்படின்னா நாங்கள் எல்லாரும் போய் வந்து க்ளீன் பண்ண விட்டுருவாருங்க எல்லாரும், என்சிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம். ஸோ we used to clean up the entire campus. ஸோ என்ன பண்ணுவாருன்னா ஒரு கேமரா எடுத்துகிட்டு வருவார். கேமரா எடுத்துகிட்டு வந்து டக்கு டக்குன்னு பிக்சர் எடுத்துகிட்டே இருப்பார். அந்த பிக்சர் எடுக்கிறத பார்த்தோன்னா இன்னும் நிறைய மோட்டிவேஷன். அதில் ஃபில்ம் ரோல் இருக்கோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது, ஆனால் பிக்சர் எடுப்பார். ஆனால் அது சொல்லார், இதெல்லாம் வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன், அந்த மாதிரிலாம் பண்ணோன்னா பசங்க பாரு எவ்வளோ எதுவாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான், அதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லி நாங்கள் இப்போ அப்பப்போ சிரிச்சிக்குவோம். அண்ட் தட் வாஸ் ரியலி ஒன் ஆஃப் த குட் திங்ஸ் தட் வி லேர்ன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து that motivations and all those things really helped us a lot. And even for me actually our concept என்ற ஒரு கோச்சிங் சென்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து he used to tell me, ஏன்னா வந்து அப்பயே வந்து என்ன வந்து he called me to prepare for USMLE 2 பேரும் படித்து வந்து இது பண்ணலாம், நீ என் கூட வா, நான் மெட்டீரியல் நான் வாங்குறேன், நம்ம 2 பேரும் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தேன் நான், இது நமக்கு வேலைக்கு ஆகாது, ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அண்ட் கொஞ்சம் மணியும் தேவைப்பட்டது. ஸோ அதனால் வந்து ரெண்டுமே நமக்கு வந்து ஒத்து வராது இந்த டைமில் வந்து அப்படின்ட்டு சைலண்ட்டாக நான் வந்து ஒதுக்கிட்டேன். பட் he used to give me the material to study. ஆனால் வந்து அந்த டைமில் கூட வந்து அப்போ தான் he started talking about all this அந்த கான்செப்ட் பேஸ்டு ஸ்டடி ப்ரிப்பரேஷன் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு பார்த்தா வந்து USMLE ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாங்க. கடைசியில் ஒன்லி திங் his visa didn't get approved. ஸோ அதனால் வந்து he just switched over to இந்த பிஜி எக்ஸாம் வந்து ஆல் இண்டியா எழுதின உடனே immediately he got into PG. So that's how he didn't particularly prepared for இந்த PG aim பண்ணல, but he was studying for USMLE and but he just got a good rank in all India, அதில் he got in. So அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த டைமில் வந்து he used to tell me, அதாவது ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் he said, இந்த மாதிரி தான் வந்து எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணும்போது இந்த மெத்தடில் அட்டன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I was also used to study a lot, like every day வந்து 16 hours சாலிடாக உட்காந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக I was studying. But I couldn't crack any exam. எல்லா எக்ஸாம்லேயும் வந்து ஏதாவது ஒரு இதாகிடும் and it was not working out. ஏன்னா வந்து அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியுமே வந்து it was not really bringing a fruit. But he gave me one method. So அந்த மெத்தட் வந்து he said, so I thought maybe last ரிசார்ட்டாக வந்து ஓகே இதுக்கு மேலே, ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து I got தமிழ்நாடு சர்வீஸ்லேயும் I got selected. ஸோ அதனால் I thought எனிவே நம்ம சர்வீஸில் ஜாயின் பண்ண போகிறோம், இந்த எக்ஸாம் வந்து ஆண்டன் சொன்ன மாதிரி தான் எழுதி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக I used that blindly, I just followed whatever he said. அந்த எக்ஸாமில் போய் கடைசி எக்ஸாம் 8th எக்ஸாம் I went to Delhi, அருண்குமாரோட ரூமில் தான் போய் தங்கினேன். ஸோ அவர் ஜாலியாக வீட்டில் ரூமில் உட்காந்து டிவி பார்த்துருந்தாரு, அவங்க கூட உட்காந்து நானும் டிவி பார்த்துருந்தேன். எக்ஸாம் போகிற மாதிரியே ஒரு பயமே இல்லை. ஸோ அடுத்த நாள் போனேன், அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணேன், ஜஸ்ட் கிராக் தட் எக்ஸாம். ஸோ அந்த டைமில் எழுதின எல்லா எக்ஸாமுமே ஐ கிராக். USMLE அப்படியே ட்ராப் பண்ணியாச்சு. UPSC எழுதுனா அதிலே செலக்ட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸாமில் தமிழ்நாடு எக்ஸாம் எழுதுனா அதிலே வந்து ஐ காட் சம் டிப்ளமோ கோர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த டைமில் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ண எல்லா எக்ஸாமுமே வந்து கிராக் பண்ணேன். ஸோ அப்பயே நினச்சேன் he has the ability to coach somebody. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து he got that concept was his bright child actually. He used to tell me, எப்பவுமே வந்து சொல்லிட்டே தான் இருப்பான், இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபைனலி he started as a சர்வீஸ் ஓரியன்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஏன்னா நான் அப்போ நான் கிண்டல் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஏன்னா in 2009 and 10 அந்த 2 years வந்து நான் டெல்லியில் எஸ்ஆர்ஷிப் பண்ணும்போது whenever I used to come for a vacation, அந்த டைமில் I used to go to விழுப்புரம் and I used to take 3 days. அந்த மாதிரி வந்து கண்டினியூஸாக I just finish my pathology part and I will go back. அப்போல்லாம் வந்து அதான் சொல்லுவோம், அவன் அதுதான் சொல்லுவான் ஆக்சுவலி ஜஸ்ட் ஒரு சர்வீஸ் ஓரியன்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா வந்து அந்த டைமில் வந்து கோச்சிங் சென்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பிஸ்னஸாக பயங்கரமாக போயிட்டு இருந்த நேரத்தில் வந்து he just started this as a service. அவர் பார்த்தா அந்த சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அங்கே போனால் எல்லாம் சர்வீஸ் கேண்டிடேட்டாக இருப்பாங்க. நான் தான் கிண்டல் பண்ணிட்டு இருப்பேன், சர்வீஸ் ஓரியன்ட் சொல்லிட்டு கடைசியில் எல்லாம் சர்வீஸ் ஃபீஸாக இப்போ அனுப்பிட்டு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து he started and the many service people they got benefited out of it. ஸோ நல்ல ஒரு கான்செப்ட் அது ஆக்சுவலி. ஸோ தட் ரியலி பெனிஃபிட் லாட் ஆஃப் பீப்புள். இன்னைக்கு பார்க்கும்போது 12 years கழிச்சு பார்க்கும்போது it has grown up like anything.
and he has established very good, excellent with all the staff members and faculties, and நல்ல ஒரு broad specialty, super specialty மாறி இருக்கு, and a lot of things have grown. And அந்த ஆலமரம் மாதிரி அன்னைக்கு நான் ஒரு சீடா தான் பார்த்தேன். நான் ஆக்சுவலி ஒரு சீடா பார்த்தேன். அந்த சீடா இருக்கிற டைம்ல I used to see அந்த ரூம்ல வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ரூமா தான் இருக்கும். அந்த ரூம்ல தான் they were taking classes, and he was the person who operates, he was the person who used to type, and என்கிட்ட நான் கொடுக்குற மெட்டீரியல் கூட he used to type and make the PowerPoint, and எல்லாமே நீங்க பண்ணிட்டு தான். இன்னைக்கு இதெல்லாம் எத்தனை ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களோ அத்தனையுமே வந்து he was doing that time. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து he is quite a hard worker. அந்த ஆரம்பத்துலேருந்து I have seen him like a core hard worker, and that really paid a lot, and the persistence, and he is a God fearing person. ஏன்னா வந்து என்கிட்ட நடக்கிற most of the conversations எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஸில் தான் இருக்கும். ஸோ நாங்கள் பேசுறதெல்லாம் இதுதான், பிஸ்னஸ் அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் எதுவுமே பேச மாட்டோம். ஸோ ஐ நாட் இன்வால்வ் இன் ஆல் தோஸ் திங்ஸ், பட் பேசுகிற விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி வந்து when he gone through those kind of crisis டைமில் வந்து ஸோ நானும் கேட்டேன், இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இப்படி பேசியிருக்காங்கல்ல, யூ ஆர் நாட் கிவன் யுவர் சைட் ஆஃப் இது வந்து நீ வந்து எதுவுமே சொல்லி ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் he also felt like this is not the right time to tell. Then I also told that better you just keep quiet and போற போக்கில் அது போட்டோம். But when you are right with God, definitely he will honor you அப்படின்ட்டு. ஸோ அது அந்தபடி தான் வந்து today God has honored him to make such a time to thank all of you for such growth. So அதான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்றேன் நான். This is from Bible on chapter called book called Exodus. அந்த Exodus எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. மோசஸ் வந்து how he led the people from ஈஜிப்ட்ல இருந்து வந்து ப்ராமிஸ் லேண்டுக்கு எப்படி கூட்டு போனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So God promised a land for particular people, and the Israelites வந்து he told because they are slaves under Pharaoh in Egypt. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லேண்டை வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டாரு. ஸோ ஐ எம் ப்ராமிசிங் திஸ் லேண்ட் விச் வில் ஹாவ் ஹனி அண்ட் மில்க் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். அந்த மாதிரி வந்து ஒரு செழிப்புள்ள ஒரு நாடை வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணிக்கிறேன். யூ கேன் டேக் தம் தேர். ஹி ப்ராமிஸ் தெம். ஸோ மோசஸ் ஆல்சோ டுக் அ லீடர்ஷிப் அண்ட் ஹி டுக் எவ்ரி ஒன். அண்ட் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் வாஸ் லைக் மில்லியன்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் கணக்கில் இருந்தாங்க மக்கள். ஆனால் போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஈவன் தோ காட் வாஸ் டூயிங் லாட் ஆஃப் மிராக்கிள்ஸ் அண்ட் ஹி வாஸ் ப்ரொவைடிங் எவ்ரிதிங் வாட் எவர் தே வாண்டட், மோர் தென் வாட் எவர் தே வாண்டட், பட் ஸ்டில் தெர் ஆர் பீப்புள் லைக் கம்ப்ளைனிங், கிரம்பிளிங், அண்ட் தேவர் பேக் பைட்டிங், பேக் ஸ்டாபிங். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஓன் ப்ராப்ளத்தினாலே தே ஆல் லாஸ்ட் தேர் லைஃப்ஸ் ஆன் த வே. ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் பீப்புள் ஒன்லி என்டர் த ப்ராமிஸ் லேண்ட். இன்னைக்கு கான்செப்ட் வந்து ஐ எம் சீயிங் that kind of thing only. When they started, there are so many people stood with it, but they felt that this is not going to work. அப்பே ஆரம்பத்திலே கொஞ்சம் பேர் போயிட்டாங்க, நடுவில் கொஞ்சம் பேர் போயிட்டாங்க. Even at the last moment also someone like just grumbled and backstabbing இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு வந்து finally people left. But there is a promised land waiting. அதை வந்து போனோம்னா அந்த persistence and faith in God அது ரெண்டுமே இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து you can just reach that promised land. இன்னைக்கு வந்து he has reached that. I hope that God will take him to many more heights, and he will definitely reach many more heights in the coming days. So அதனால வந்து I thank God first, and thank our parents and who helped us, and also the friends who are real motivators and stood with him during the crucial times, and our teachers, our esteemed teachers and all levels, and also the concept team, faculties and staff behind all the work, and people working behind the screen, and all the collaborators and all the people, and Anton's family. So எல்லாருக்கும் வந்து ஆண்டன் சார்பிலே எல்லார் சார்பிலையும் எங்கள் பேட்ச் சார்பிலையும் வந்து ஐ எம் எக்ஸ்டெண்டிங் மை கிராட்டிடியூட் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன். அண்ட் லாஸ்ட்டாக ஒரு சின்ன விஷயம். ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு இன்னொரு ஃப்ரெண்டு பேர் வந்து பிரசன்னா. இவர் ஆண்டன் இருந்தாலும் எங்கள் அம்மா வந்து ஆண்டனை வந்து ஆண்டன் சொல்ல மாட்டாங்க, ஆண்டனான்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஆண்டனா எப்படி தான் இருக்கான், ஆண்டனா வந்தா நான் போனேன் அப்படி தான் கேட்பாங்க. ஸோ அவங்க சொல்றதை பார்க்கும்போது பார்த்தா இன்னைக்கு உண்மையிலே ஒரு ஆண்டன் வந்து ஒரு ஆண்டனாவாக தான் இருக்காரு இன்னைக்கு. So he is the antenna for many people who can access, whoever want to access him through Wi-Fi la போற மாதிரி அந்த சிக்னல் வந்துட்டே தான் இருக்கும். நீ access பண்ணனா you will get the right signal and you will get benefit out of it. So hope you will continue to be an antenna to many more people. And also என்னோட மேரேஜ்க்கு வந்து he played a very crucial role. அதாவது என்னோட பேட்ச்மேட் இல்லை, என்னோட ஜூனியர் தான் வந்து என்னோட ஒய்ஃபு.
2 years ஜூனியர். அந்த டைமில் தான் அந்த ப்ரொபோசல் வந்து போயிட்டு இருக்காது, யாருக்குமே தெரியாது. இட் வாஸ் கம்மிங் அண்ட் கோயிங். மெனி பீப்புள் லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க மூலமாக ப்ரொபோசல்லாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு. திடீர்னு ஒரு நாள் கால் பண்ணி அதான் பேசிட்டு இருக்கும்போது, சும்மா ஜாலியாக பேசிட்டு இருக்கும்போது, ஏன்னா நீ ஏன் அனிதா ஷெல்லியை கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டேன். ஒரு ஷாக் ஆகிடுச்சு. இங்கே நடக்கிற விஷயம் இவனுக்கு எப்படி தான் தெரியுது, நான் இன்னும் சொல்லக்கூட இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் சொல்லிட்டே இருக்கும்போது வந்து எனக்கு என்ன நீ வந்து அந்த பொண்ணு நல்ல பொண்ணா, நீ கல்யாணம் பண்ணினா நல்லா இருக்கும்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு he just said simply. So finally we got married and so Anton just வரும்போது தான் சொன்னாங்க, ஆண்டனோட ஒய்ஃப் பிருந்தா, she just told ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண உடனே she said ஃப்ரெண்டு மட்டும் கிடையாது, ஃப்ரெண்டுக்கும் மேலே வந்து இன்னும் ஒரு க்ளோஸான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் we have. So I really thank God for that and may God bless you and your team and all the endeavors, and I thank once again all of you who are here and took time and came here. Thank you so much.